હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 10 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 9 વન અને વન્યજીવ સંસાધન। પાઠ 9ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ ધોરણ 10 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 9 વન્યજીવ સંસાધન। સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નમાં પ્રશ્ન નંબર 1, નીચેના પ્રશ્નોના उत्तर सविस्तर लखो। सवाल नंबर 1, जंगलों प्रकार विषे सविस्तर नोंध लखो। अहींया जंगलों प्रकार वहीवटी हेतुसर जंगलों प्रकार वहीवटी हेतुसर जंगलों ने 3 विभाग में वहेंचवामां आव्या छे। 1 अनामत जंगलों एटले के आरक्षित जंगलों, 2 संरक्षित जंगलों एटले के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अने 3 अवर्गीकृत जंगलों। सौप्रथम अनामत जंगलों एटले के आरक्षित जंगलों में जे जंगलों ने इमारती लाकड़ू तेमज वन्य पेदाशो मेळववा माटे कायमी रूपे सुरक्षित के अनामत राखवामां आवेला होय तेने अनामत के आरक्षित जंगलों कहेवाय छे। तेमां वृक्षोने कापवानी, लाकड़ा वीणवानी, खेती करवानी के पशुओने चराववानी परवानगी आपवामां आवती नथी। आ जंगलों सरकारी तंत्रना सीधा नियंत्रणमां होय छे। ते भारतना जंगलोना कुल विस्तारना 54.4% रोके छे। 2 संरक्षित जंगलों त्यां वृक्षों नुकसान पहोंचाड्या सिवाय लाकड़ा वीणवानी, खेती करवानी के पशुओं चराववानी स्थानिक लोकोने छूट आपवामां आवे छे। आ जंगलोनी देखभाळ सरकारी तंत्र द्वारा थाय छे। ते भारतना कुल वन विस्तारना 29% रोके छे। 3 अवर्गीकृत जंगलों जे जंगल विस्तारों दुर्गम अने गीच होवाथी वर्गीकृत करवामां आव्या नथी तेने अवर्गीकृत जंगलों तरीके ओळखवामां आवे छे। तेमां वृक्षों ने कापवा, खेती करवा के पशुओं ने चराववा पर कोई प्रतिबंध होतो नथी। ते भारतना कुल वन विस्तारना 16% रोके छे। 2 मालिकी अने व्यवस्थापननी दृष्टिए जंगलोना प्रकार जोईए तो 1 राज्यनी मालिकीनुं जंगल जेने स्टेट फॉरेस्ट कहे छे। आ प्रकारना जंगलों पर केंद्र के राज्य सरकारनुं नियंत्रण होय छे। देशना मोटा भागना जंगलों आ प्रकारना छे। त्यार पछी सामुदायिक जंगल एटले के कम्युनल फॉरेस्ट। आ प्रकारना जंगलों पर ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका जेवी स्थानिक स्वराज्यनी संस्थाओनुं नियंत्रण होय छे। त्रीजुं छे खानगी जंगल प्राइवेट फॉरेस्ट। आ प्रकारना जंगलों व्यक्तिगत मालिकीना होय छे। आ प्रकारना मोटा भागना जंगलों क्षत अक्षत के उज्जड़ बनी गया छे। देशना ओडिशा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश वगैरे राज्योमां आ जंगलों आवेला छे। त्यारबाद 2 वन संरक्षणना उपायो वर्णवो। वन संरक्षण माटेना उपायो आ प्रमाणे छे। बळतणनी जरूरियात माटे लाकडाने स्थाने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो ऊर्जा वगैरेनो उपयोग करवा लोकोने प्रोत्साहित करवा। बळतण माटे लाकडाने स्थाने उपयोगमां लई शकाय तेवी सामग्री माटे संशोधनो हाथ धरवा। जरूरियात के निर्माण कार्य माटे जे वृक्षो अनिवार्यपणे कापवा पड़े तेनी जग्याए ए ज प्रजातिना वृक्षो वाववा जोईए। अपरिपक्व वृक्षोना कापवा पर संपूर्ण प्रतिबंध मूकवो जोईए। जंगलोथी काचो माल मेळवता उद्योगोने तेमनी जरूरियात माटे वनीकरण करवानी फरज पाडवी जोईए। इको टूरिज्मना विकासना नामे जंगलोनी स्थिति न जोखमाय ते माटे कड़क नियमन करवुं जोईए। स्थानिक लोकोमां जंगलोना जतन माटे व्यापक जनजागृति कार्यक्रमोनुं आयोजन करवुं जोईए। शाळा कॉलेजोना पाठ्यपुस्तकोमां वन संरक्षण अंगेनी विगतोनो समावेश करवो તેમજ વિદ્યાર્થીઓને વન સંરક્ષણની જરૂરિયાત સમજાવવી। ઘાસચારો અને બળતણની જરૂરિયાત માટે સામાજિક વનીકરણ એટલે કે સોશિયલ ફોરેસ્ટ્રી અને કૃષિ વનીકરણ એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી જેવા કાર્યક્રમોને પ્રોત્સાહન આપવા સઘન પગલાં ભરવા। વન સંસાધનોનો કરકસરભર્યો ઉપયોગ કરવો। કીટકોથી ક્ષતિગ્રસ્ત થયેલા વૃક્ષોને દૂર કરવાથી બીજા તંદુરસ્ત વૃક્ષો બચી જશે અને તેમનો વિકાસ ઝડપી બનશે। દાવાનળથી જંગલો નાશ પામે છે। જંગલોમાં આગ ન લાગે તેની તકેદારી માટે અને આગ લાગે તો તેના તાત્કાલિક શમન માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્વતંત્ર તંત્ર કે દળ ઊભું કરવું। જંગલ ક્ષેત્રોમાં આવેલા ધાર્મિક સ્થળો પર યોજાતા મેળાઓ, ભંડારા કે પરિક્રમા જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં હજારી યાત્રિકો જમા થાય છે। એ સમય દરમિયાન જંગલમાં એકઠા થતા કચરાનો યોગ્ય નિકાલ ન થતાં જંગલ દૂષિત થાય છે। પાલતુ પશુઓને ચરાવવા માટે અલગ અલગ વિસ્તારો હોવા જોઈએ। ત્યાર પછી સવાલ નંબર 3, વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે વિવિધ યોજનાઓ વર્ણવો।
વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે વિવિધ પરિયોજનાઓ છે. એક વાઘ પરિયોજના. અનિયંત્રિત, ગેરકાયદેસર તથા શિકાર અને જંગલોના વિનાશ એટલે કે નિર્વનીકરણને કારણે ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘના અસ્તિત્વ સામે બહુ મોટો ખતરો ઊભો થયો હતો. તેનાથી વાઘની પ્રજાતિને બચાવવાના ઉદ્દેશ્યથી ભારત સરકારે ઈસવીસન 1971માં વાઘ પરિયોજના એટલે કે ટાઈગર પ્રોજેક્ટ શરૂ કરી છે. આ પરિયોજના મુજબ વાઘના કુદરતી આવાસોને સુરક્ષિત રાખવા અને તેનું પર્યાવરણીય સંતુલન જાળવવા રાષ્ટ્રીય સ્તરે સંખ્યાબંધ પગલાં લેવામાં આવ્યા. આ પરિયોજના અંતર્ગત હાલમાં દેશમાં કુલ 44 જેટલા ક્ષેત્રો કાર્યરત છે. ત્યાર પછી 2 હાથી પરિયોજના. હાથીઓને તેમના કુદરતી રહેઠાણોમાં સંરક્ષણ આપવા તેમજ તેમના સ્થળાંતરના માર્ગો કોરિડોરનું સંરક્ષણ કરવાના હેતુથી ભારત સરકારે ઈસવીસન 1992માં હાથી પરિયોજના શરૂ કરી છે. આ પરિયોજના અંતર્ગત હાલમાં દેશમાં 26 જેટલા સંરક્ષિત વિસ્તારો આવેલા છે. આ યોજનાનો અમલ થતાં જંગલોમાં હાથીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. આ યોજના અંતર્ગત પાલતુ હાથીઓના પાલન પોષણ માટે કામગીરી કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 3 ગેંડા પરિયોજના. આ પરિયોજના અસમ રાજ્યમાં અને પશ્ચિમ બંગાળના સુંદરવનમાં રહેતા ગેંડાની પ્રજાતિના સંરક્ષણ માટે બનાવવામાં આવી છે. ભારત રાઇનો વિઝન 2020ની વ્યૂહરચના મુજબ ભારતમાં ગેંડાની સંખ્યા 3000 સુધી લઈ જવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. 4 ઘડિયાળ પરિયોજના. મીઠા પાણીમાં રહેતી ઘડિયાળ નામની મગરોની પ્રજાતિ ઈસવીસન 1970ના દશકામાં લુપ્ત થવાને આરે હતી. મગરોની પ્રજાતિને બચાવવાના હેતુથી ભારત સરકારે આ પરિયોજના શરૂ કરી છે. તમે ઘડિયાળ મગરની પ્રજાતિ તમે જોઈ શકો છો, તેના માટેની યોજના છે ઘડિયાળ યોજના. 5 ગીધ પરિયોજના. ગીધ અને કુદરતનો સફાઈ કામદાર છે. તે મૃત ઢોરનું માંસ ખાય છે. ભારતમાં ગીધની કુલ 9 પ્રજાતિ છે. ગીધોની સંખ્યામાં વધારો કરવા ભારત સરકારે ઈસવીસન 2004માં ગીધ પરિયોજના શરૂ કરી. 6 હિમદીપડા પરિયોજના. હિમાલયમાં લગભગ 3000 મીટરની ઊંચાઈએ હિમાચ્છાદિત ક્ષેત્રમાં હિમદીપડાની પ્રજાતિ વસે છે. સ્થાનિક લોકોમાં હિમદીપડા વિશે જાણકારી વધે અને તેના સંરક્ષણ માટે જાગૃત થાય એ ઉદ્દેશ્યથી ભારત સરકારે ઈસવીસન 2000માં હિમદીપડા પરિયોજના શરૂ કરી છે. ઉપર દર્શાવેલી પરિયોજનાઓ ઉપરાંત દેશમાં કાશ્મીર હંગુલ પરિયોજના, લાલ પાંડા પરિયોજના, મણિપુર થામિલ પરિયોજના, ગંગા ડોલ્ફિન પરિયોજના વગેરે પરિયોજનાઓ કાર્યરત છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2. નીચેના પ્રશ્નોનો મુદ્દાસર જવાબ આપો. સવાલ નંબર 1. જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર એટલે શું? જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રની રચના આંતરરાષ્ટ્રીય માપદંડો મુજબ કરવામાં આવે છે. તેનો મુખ્ય હેતુ તે ક્ષેત્રની પ્રાકૃતિક અને સાંસ્કૃતિક વિવિધતાનું રક્ષણ કરવાનો છે. આ ઉપરાંત ત્યાં થતી વનસ્પતિઓ, જીવજંતુઓ, જમીન તેમજ ત્યાં વસતા માનવ સમુદાયની જીવનશૈલીનું પણ સંરક્ષણ કરવામાં આવે છે. અહીં જૈવ વિવિધતા વિશે સંશોધનો અને પ્રશિક્ષણ માટે સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રમાં બહારની તમામ પ્રકારની માનવીય ગતિવિધિ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોય છે. આ ક્ષેત્રનો વિસ્તાર 5000 ચોરસ કિલોમીટરથી વધારે હોય છે. નીલગિરી, મન્નારની ખાડી, ગ્રેટ નિકોબાર, સુંદરવન, પંચમઢી, કચ્છનું રણ વગેરે દેશના જાણીતા જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રો છે. ગુજરાતમાં અગાઉ ક્યાં ક્યાં વાઘ જોવા મળતા હતા? ગુજરાતમાં અગાઉ ઈડર, અંબાજી, પંચમહાલ અને ડાંગના જંગલોમાં વાઘ જોવા મળતા હતા. સવાલ નંબર 3. નિર્વનીકરણની અસરો જણાવો. નિર્વનીકરણની એટલે કે જંગલોના વિનાશની અસરો આ પ્રમાણે છે. વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડની માત્રામાં વધારો થયો છે. હરિત ગૃહ પ્રભાવ એટલે કે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટની અસરો ઘેરી બની છે. માટીના ધોવાણથી ખેતીની ફળદ્રુપતાની સમસ્યા વધી છે. દ્વીપકલ્પીય ભારતના જંગલોનો મોટા પાયે વિનાશ થવાને કારણે જંગલોનો વિસ્તાર ઘટ્યો છે. વૈશ્વિક તાપમાનમાં વધારો થયો છે. વરસાદનું પ્રમાણ ઘટ્યું છે. દુષ્કાળના પ્રમાણમાં વધારો થયો છે. અનેક વન્યજીવો નિરાશ્રિત થયા છે. વન્યજીવો ખોરાક અને પાણીની શોધમાં માનવ વસવાટના વિસ્તારોમાં આવી ચડે છે. માંસાહારી વન્યજીવો દ્વારા જંગલની નજીકના ક્ષેત્રોમાં વસતા પશુપાલકોના પાલતુ પશુઓના મારણના બનાવો વધી રહ્યા છે. કેટલાક વન્ય પ્રાણીઓ લુપ્ત થયા છે. 4. લુપ્ત થતા વન્ય જીવ વિશે નોંધ લખો. જે પ્રાણી જાતિના છેલ્લા સજીવના મૃત્યુ વિશે લેશ માત્ર શંકા ન રહી હોય
એ પ્રાણીજાતિ લુપ્ત વન્યજીવ કહે છે. આજે અસંખ્ય વન્યજીવો વિનાશના આરે ઊભેલા છે. ગત સદીની શરૂઆતમાં વાઘ સમગ્ર ભારતમાં જોવા મળતા હતા. આજે માત્ર મધ્યપ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ અને હિમાલય ક્ષેત્રના જંગલોમાં જ વાઘ જોવા મળે છે. એ સમયગાળામાં ગુજરાતમાં ઈડર, અંબાજી અને પંચમહાલ તથા ડાંગના જંગલોમાં વાઘ હતા. આજે ગુજરાતના જંગલોમાંથી વાઘ સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થયા છે. આજે ભારતના જંગલોમાંથી ચિત્તો લુપ્ત થઈ ચૂક્યો છે. અગાઉ ભારતના જંગલોમાં સહજ જોવા મળતી પક્ષીઓની અનેક જાતો હવે ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. ગીધ, ગુલાબી ડોકવાળી બતક, સારસ, ઘુવડ વગેરે પક્ષીઓ ભયના આરે ઊભેલા એટલે કે લુપ્ત થવાની તૈયારીમાં છે. અરુણાચલ પ્રદેશમાં એક સમયે મોટી સંખ્યામાં જોવા મળતા મોટા ચિલોતરા આજે સરળતાથી જોવા મળતા નથી. નદીઓના મીઠા પાણીમાં જોવા મળતી મગરની પ્રજાતિ, ઘડિયાળ અને ગંગેય ડોલ્ફિન વિનાશના આરે ઊભેલા જીવો છે. ઓડિશા અને ગુજરાતના સમુદ્ર કિનારે રેતીના તટે ઈંડા મૂકવા આવતા સમુદ્રી કાચબાઓની સંખ્યા સતત ઘટતી જાય છે. ગુજરાતમાં નર્મદા, તાપી અને મહી, સાબરમતી નદીઓમાં જળબિલાડી લગભગ લુપ્ત થઈ રહી છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર ટૂંકમાં જણાવો. 1. અભયારણ્ય એટલે શું? જેમના માથે વિનાશનું જોખમ હોય એવા વન્યજીવોના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે સુરક્ષિત કરેલા વિસ્તારને અભયારણ્ય કહેવાય છે. કોઈ એક વિશેષ પ્રજાતિના સંરક્ષણ માટે રાજ્ય સરકાર અભયારણ્યની સ્થાપના કરી શકે છે. તેમાં ચોક્કસ મર્યાદામાં માનવ પ્રવૃત્તિઓ કરી શકાય છે. સત્તાધિકારી પાસેથી મંજૂરી મેળવીને અહીં પાલતુ પશુઓને ચારી શકાય છે. પેરિયાર, ચંદ્રપ્રભા, એતુરનાગરમ, સરિકા વગેરે દેશના જાણીતા અભયારણ્યો છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ભારતનો નકશો, જેની અંદર વિવિધ અભયારણ્ય અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના નામ આપેલા છે. ગુજરાતમાં ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, વેળાવદર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્ય જેવા સંરક્ષિત પ્રદેશો આવેલા છે. 2. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન એટલે શું? કુદરતી વનસ્પતિ, વન્યજીવો, કુદરતી સૌંદર્યના સ્થળો તેમજ મહત્ત્વના રાષ્ટ્રીય સ્થળોની જાળવણી માટેના સુરક્ષિત વિસ્તારો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો કહેવાય છે. તે અભયારણ્યની સરખામણીએ વધારે સુરક્ષિત ક્ષેત્ર છે. તેમાં એકથી વધારે પરિસ્થિતિ કે તંત્ર સમાવિષ્ટ હોય છે. તેમાં પાલતુ પશુઓને ચરાવવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોય છે. અહીં સહેલાણીઓના હરવા ફરવા પર નિયંત્રણ હોય છે. તે કોઈ વિશેષ પ્રજાતિ પર કેન્દ્રિત હોતું નથી. તેની સ્થાપના રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારના સહયોગથી થાય છે. કાજીરંગા, કોર્બેટ, વેળાવદર, દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, ગીર, દચ્ચીગામ વગેરે દેશના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો છે. 3. ભારતમાં કયા કયા જળપ્લાવિત ક્ષેત્રોમાં યાયાવર પક્ષીઓ શિયાળો ગાળવા આવે છે? ભારતમાં રાજસ્થાનમાં કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, ભરતપુર અને ગુજરાતના નળ સરોવર જેવા જળપ્લાવિત ક્ષેત્રોમાં યાયાવર પક્ષીઓ શિયાળો ગાળવા આવે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, નીચેના દરેક પ્રશ્નની નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ઉત્તર લખવાનો છે. 1. ગુજરાતના જંગલોમાંથી લુપ્ત થયેલો વન્યજીવ કયો છે? A. ઘુડખર, B. રીંછ, C. વાઘ અને D. દીપડો. જવાબ થશે C. વાઘ. 2. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ જેમાં ગ્રામ પંચાયત, નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયતનું નિયંત્રણ હોય તે જંગલો ખાલી જગ્યા કહેવાય છે. A. ગ્રામ્ય વનો, B. અભયારણ્ય, C. સામુદાયિક જંગલ અને D. ઝૂમ જંગલ. જવાબ થશે C. સામુદાયિક જંગલ કહે છે. સવાલ નંબર 3, વિશ્વમાં પશુ પક્ષીઓની કુલ લગભગ કેટલી પ્રજાતિઓ છે? A. 12 લાખ, B. 21 લાખ, C. 7 લાખ અને D. 15 લાખ. જવાબ થશે D. 15 લાખ પ્રજાતિઓ વિશ્વમાં જોવા મળે છે. અહીં આપણા પાઠ 9ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10ની સામાજિક વિજ્ઞાનના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાનના પ્લેલિસ્ટમાંથી જોઈ શકો છો. પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.